Thank you. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्रुस्तन्नमामि गजाननम् शारदा शारदां भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ఈరోజు చెప్పేటువంటి శ్లోకము పంపిస్తాను మీకు. చూడండి. ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः. ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి కథలో ఆ సింహము నందిని ధేనువు మీద పడింది, లాక్కును వెళ్ళింది. అప్పుడు నందిని ధేనువు గట్టిగా అరిచింది. ఆ అరుపుకి అంతవరకు హిమవత్పర్వత సౌందర్యం చూస్తున్నటువంటి దిలీపుని యొక్క చూపు ఒక్కసారిగా ఆ నందిని ధేనువు వైపు మళ్ళిందనమాట. అప్పుడు అతడు ఆ నందిని ధేనువు మీద ఉన్న సింహాన్ని చూశాడు అని చెప్పాడు. తతో మృగేంద్రస్య మృగేంద్రగామి వధాయ వధ్యస్య శరం శరణ్యః జాతాభిషంగో నృపతిర్నిషంగాత్ ఉద్ధర్తుమైచ్చత్ ప్రసభోద్ధృతారిః. పదచ్ఛేదం చెప్పండి. అహం వదామి. ఏదన్నా కొద్దిగా జూమ్ చేయడానికి అవుతుందా సార్ శ్లోకము? అమ్మా జూమ్ చేయడానికి అవుతుందా సార్? ఇంకా పెంచమంటారా? సరే సార్ కొద్దిగా. తతః ఒక్కసారమ్మా, తతః ఒక్కసారి ఉండండి. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. తతః మృగేంద్రస్య మృగేంద్రగామి వధాయ వధ్యస్య శరం శరణ్యః జాతాభిషంగః నృపతిః నిషంగాత్ ఉద్ధర్తుం
ऐच्छत् उद्धर्तुं प्रसभोद्धृतारिः उद्धर्तुं उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभोद्धृतारिः కలిపేయండి ప్రసభోద్ధృతారిः చూడండి తతః మృగేంద్రస్య మృగేంద్రగామి వధాయ వధ్యస్య శరం శరణ్యః జాతాభిషంగః నృపతిః నిషంగాత్ ఉద్ధర్తుం ఐచ్ఛత్ ప్రసభోద్ధృతారిః కొంచెం సంస్కృతంలో చెబుతాను, మీరు కాస్త అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అంటే మీకు కూడా కొంచెం సంస్కృతం అలవాటు అవుతుంది. అలాగే మహోదయ. దిలీపः సింహేన ఆకృష్టాం నందినీధేనుం అపశ్యత్ తదా సింహः నందినీధేనోః ఉపరి స్థితः. తాదృశం సింహం కవిః కథం అవర్ణయతు? లోధ్రద్రుమం సానుమతః ప్రఫుల్లం పర్వతసానుషు విద్యమానం వికసితం లోధ్రద్రుమం ఇవ నందినీధేనోః ఉపరి స్థితం సింహం అపశ్యత్. తదనీం తస్య దిలీపస్య కోపः ఆగతः. సహ ఏతం సంఘటనం తస్య అవమానమివ చింతితవాన్. కుతః ఏతావత్పర్యంతం 21 దినాని గాం సహ సంరక్షితవాన్. గోః సంరక్షణం సమ్యక్ కృతవాన్. యత్ కించిదపి సంఘటనం ఇతః పూర్వం న జాతం. తద్ విశ్వాసేన సహ పర్వతస్య సౌందర్యం పశ్యన్ ఆసీత్. పరం అత్రాంతరే కిం జాతం? సింహः ధేనుం ఆకృష్టవాన్. అతః తస్య మనసి का आलोचना इति चेत् अहम एतादृशः वीरः महाराजः अत्र रक्षकः. इतः पूर्वं गोप्तरी इत्युक्तवान्. गोप्ता नाम रक्षकः. तादृशः अत्र अभवं. मयि स्थिते एव धेनोः एतादृशं संकटम् आगतम्. अतः सिंहस्य उपरि तस्य कोपः जातः. अतः सः तत् अवमानमिति चिन्तितवान्. तदेव अत्र श्लोके वर्णयति. दिलीपः आत्मानम् कृतावमानं चिन्तयन् सिंहं हन्तुं सः तस्य कोशात् निषङ्गात्. शरानां कोशः निषङ्गः इत्युच्यते. तस्मात् निषङ्गात् बाणं स्वीकृत्य सिंहं हन्तुम् उद्युक्तः. तदत्र कविः वर्णयति. ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः
नृपतिः निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभो धृतारिः क्रियापदम् ऐच्छत् ऐच्छत् इच्छां कृतवान् ऐच्छत् वाञ्छितवान् नाम इच्छां कृतवान् कीदृशीम् इच्छां कृतवान् उद्धर्तुम् ऐच्छत् कः ऐच्छत् कः ऐच्छत् अत्र समाधानं दिलीपः इत्यर्थे कः पुंलिङ्गः दिलीपः प्रथमैकवचनान्तः अतः कः ऐच्छत् कर्ता नृपतिः ऐच्छत् तत्र नृपतिः इति वर्तते अतः नृपतिः ऐच्छत् नृपतिः दिलीपः राजा ऐच्छत् इष्टवान् किम् इष्टवान् उद्धर्तुम् इष्टवान् उद्धरणं कर्तुम् उद्धर्ता उत् हर्ता नाम ऊर्ध्वम् आहर्ता नाम ऊर्ध्वम् आहरणं कर्तुम् उद्धर्तुम् अधस्तात् अथवा यत्र कुत्रापि विद्यमानात् प्रदेशात् आहरणम् ऊर्ध्वम् आहरणम् उद्धरणं भवति अतः उद्धर्तुम् ऐच्छत् नाम उद्धरणं कर्तुम् ऐच्छत् किम् सः किम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् अथवा कम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् कम् कम् इत्युक्ते कम् इति कम् इति द्वितीयैकवचनम् अतः तत्र शरम् इति द्वितीया एकवचनम् शरम् अतः शरम् उद्धर्तुम् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् हम्म। नृपतिः शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् सः उद्धरणं करोति कर्तुम् इष्टवान् कस्मात् शरम् उद्धरणं कर्तुम् इष्टवान् कस्मात् कर्तुम् इष्टवान् निषङ्गात् 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 तस्मात् तस्मात् इति पञ्चमी अत्रापि पञ्चमी निषङ्गात् निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् निषङ्गः नाम तत्र शराणां कोशः आन्ध्रभाषायाम् अम्बुलपोदी इति वदन्ति अम्बु नाम अम्मु अम्बु బాణం అంచేత అంబుల పొది అని అంటారు బాణాలు పెట్టుకునేటువంటి ఓ పెట్టి లాంటిదో ఏదో సంచి లాంటిదో అది వాళ్ళు భుజానికి తగులుచుకుని వెనకాల దాంట్లో బాణాలు ఉంటాయి వేసేటప్పుడు ఆ బాణం తీస్తూ ఉంటారు అన్నమాట అంచేత నిషంగాతు నామ బాణ కోశాతు శరం బాణం ఉద్ధర్తుం आहर्तुम् ऐच्छतु इष्टवान् नृपतिः दिलीपः निषङ्गात् कोशात् शरं बाणम् उद्धर्तुम् उपरि आहर्तुम् ऐच्छतु इष्टवान् अत्र नृपतिः प्रथम एकवचनं पुंलिङ्गम् अतः अत्र प्रथम एकवचनान्तानि पदानि कानि कानि सन्ति तत्र प्रथमपादे मृगेन्द्रगामी प्रथम एकवचनं द्वितीयपादे
शरण्यः प्रथमैकवचनं शरण्यः शरण्यः तृतीयपादे जाताभिषङ्गः 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 तृतीयपादे प्रसभोद्धृतारिः अत्र रसगोत्रताः नृपतेः चत्वारि विशेषणानि सन्ति नृपतिः दिलीपः राजा विशेष्यं तस्य विशेषणानि चत्वारि सन्ति मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रः मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः मृगाणां राजा सिंहः इत्यर्थः मृगेन्द्रवत् गच्छति इति मृगेन्द्रगामी नाम सिंहगमनः सिंहवत् सः गच्छति गम्भीरेण सः अतः సింహం వంటి నడక मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामी नाम सिंहगमनः अपि च शरण्यः शरण्यः नाम रक्षकः जाताभिषङ्गः अभिषङ्गः नाम पराभवः अवमानम् जातः अभिषङ्गः यस्य सः जाताभिषङ्गः नाम कृत अवमानः सः मम अवमानं जातमिति चिन्तितवान् कुतः अयं महाराजः खलु अपि च एतावत्पर्यन्तं रक्षकत्वेन तत्र स्थितः अतः अलक्ष्यरूपेण सिंहः धेनुम् आकृष्टवान् तत्सङ्घटनं तस्य अवमानम् इति सः चिन्तितवान् अतः जाताभिषङ्गः कृत अवमानः अथवा लब्ध अवमानः लब्ध परिभवः परिभवः परीभावः अवमानम् एते समानपदानि एतानि स जाताभिषङ्गः लब्ध परिभवः नृपतिः अपि च अन्यत् विशेषणं प्रसभोद्धृताः अरिः अरिः शत्रुः उद्धृतारिः उद्धृतः अरिः एना सह उद्धृतारिः उद्धृतः निष्कासितः हतः इति तात्पर्यम् हतः अरिः येन इति नाम दिलीपेन बहवः शत्रवः निर्जिताः अथवा हताः तादृशः पराक्रमवान् दिलीपः प्रसभात् उद्धृताः अरयः येन सह प्रसभोद्धृतारिः प्रसभात् नाम बलात् स्वस्य बलात् वीर्यात् उद्धृताः नाम निष्कासिताः अथवा हताः अरयः शत्रवः येन सह प्रसभोद्धृतारिः नाम स्वबलेन निर्जित शत्रुः तादृशः दिलीपः नृपतिः राजा नाम तत्र विशेषणैः दिलीपस्य गुणगणान् कविः वर्णयति मृगेन्द्रगामी नाम तादृशधैर्यं सिंहवत् गाम्भीर्यं तस्य गमने वर्तते शरण्यः अयं तस्य स्वभावः आर्तानां सः शरण्यः रक्षकः
अपि च जाताभिषङ्गः नाम मानधनः अभिमानी सः प्रसवोद्धृतारिः तस्य पौरुषं ज्ञायते अनेन विशेषणेन अथवा तस्य बलपराक्रमादयः ज्ञायन्ते। एवं तत्र नृपतेः दिलीपस्य वैशिष्ट्यं चतुर्भिः विशेषणैः कविः ज्ञापितवान्। साधारणतया विशेषणं किमर्थं दीयते नाम विशेषस्य वैशिष्ट्यं ज्ञापयितुं विशेषणं दीयते कविना। अतः मृगेन्द्रगामी इत्यनेन दिलीपस्य गाम्भीर्यम् अथवा धैर्यं ज्ञायते। शरण्यः इत्यनेन तस्य आर्तत्राणपरायणत्वं नाम रक्षकस्वभावः ज्ञायते। जाताभिषङ्गः इत्यनेन तस्य अभिमानत्वं स्वाभिमानत्वं ज्ञायते। प्रसवोद्धृतारिः इत्यनेन तस्य बलपराक्रमदयः ज्ञायन्ते। तथापि तस्य अवमानम् अतएव सः चिन्तितवान्। तथापि अत्र किं जातं सिंहः धेनुम् आकृष्टवान्। एतादृशः दिलीपः अत्र वर्तते। अस्मिन् वर्तमाने अपि एतादृशं संघटनं जातम्। अत एव सः स्वस्य अवमानं चिन्तितवान्। भवतु ततः ततः नाम अनन्तरं दृष्टवान् खलु सोऽद्र लोध्रध्रुवं सानुमतः प्रफुल्लम् इति पूर्वश्लोके वर्णितवान्। तादृशं सिंहं सः दृष्टवान्। दृष्ट्वा अनन्तरं हठात् तस्य कोपः जातः। अतः मृगेन्द्रस्य वधाय अत्र मृगेन्द्रः सिंहः तस्य वधाय हरणाय हन्तुं सः योग्यः मृगेन्द्रः। अतः तत्र विशेषणं वध्यस्य मृगेन्द्रस्य। वध्यः नाम वधाय योग्यः वध्यः नाम हननीयः। कुतः हननीयः भवति? सः गां हन्तुं यत्नं करोति। सिंहः गां नन्दिनीधेनुं हन्तुं यत्नः करोति। अतः सः वध्यः। गोहरणं न कर्तव्यं खलु। अपि च अयं गोः इयं गौः साधारण गौः न, कामधेनोः पुत्री। अपि च वसिष्ठस्य गुरोः गौः इयम्। इतः पूर्वं मुनिहोमधेनुः इत्युक्तवान्। इयं धेनुः मुनेः वसिष्ठस्य धेनुः। तादृशाम् अथवा तादृशीं धेनुम् अयम् आनीतवान्। तस्य सम्पूर्ण रक्षणम् अस्य कर्तव्यम्। तद्विषये सिंहेन अपराधः कृतः। अतः अपराधस्य वधः योग्यः। अत एव किं विशेषणं कृतं? वध्यस्य मृगेन्द्रस्य नाम वधाय अर्हस्य हननयोग्यस्य अथवा वधयोग्यस्य इति वक्तुं शक्यते। तादृशस्य मृगेन्द्रस्य सिंहस्य वधाय हननाय अयं मृगेन्द्रगामी नाम सिंहसदृश गमनवान् शरण्यः रक्षकः जाताभिषङ्गः लब्ध अवमानः
ప్రసవోద్ధృతారిః బలేన నిర్జిత శత్రుః నృపతిః రాజా దిలీపः నిషంగాత్ శరకోశాత్ శరం బాణం ఉద్ధర్తుం ఉపరి ఆహర్తుం ఐచ్ఛతు ఇష్టవాన్. పునః ఏకవారం సంస్కృతే వదామి, అనంతరం ఇష్యతే చేత్ ఆంధ్రభాషాయామపి వదామి. తతః అనంతరం వధ్యస్య నామ వధార్హస్య మృగేంద్రస్య సింహస్య వధాయ హననాయ మృగేంద్రగామి సింహసదృశ గమనవాన్ శరణ్యః రక్షకः జాతాభిషంగः లబ్ధ పరాభవः ప్రసవోద్ధృతారిః బలాత్ నిర్జిత శత్రుః నృపతిః రాజా దిలీపः నిషంగాత్ శరకోశాత్ శరం బాణం ఉద్ధర్తుం ఉపరి ఆహర్తుం అథవా స్వీకర్తుం ఐచ్ఛతు ఇష్టవాన్. కిం ఆంధ్రభాషాయాం వదేయం? అవునండి. ఆంధ్రభాషాయాం ఆవశ్యకం వా? అహం సంస్కృతేన వదామి మహోదయ. వదంతు. అహం సంస్కృతేన వదామి. వదంతు. చింతామస్తి. తతః అనంతరం వధ్యస్య వధాయ అర్హస్య మృగేంద్రస్య సింహస్య వధాయ హననాయ మృగేంద్రగామి మృగ సింహసదృశ గమనవాన్ శరణ్యః రక్షకः జాతాభిషంగः అవమానం జాతః కృత అవమానః ప్రసభోద్ధృతారిః బలేన నిర్జిత శత్రుః శత్రవః బలేన నిర్జిత శత్రవః అక్కర్లేదు, విడిగా చెప్పిన సమాసంలో శత్రువః అక్కర్లేదు. బలేన నిర్జిత శత్రుః నిషంగాత్ నృపతిః దిలీపः రాజా దిలీపः నిషంగాత్ శరకోశాత్ శరం ఉద్ధర్తుం శరం చెప్పారా? శరం చెప్పాను మహోదయ. శరం బాణం ఉద్ధర్తుం ఉపరి ఆహర్తుం అథవా స్వీకర్తుం శక్యతే. ఉపరి స్వీకర్తుం ఐచ్ఛత్ ఇష్టవాన్. సరిపోయింది. అదే తెలుగులోనే చెప్పండి, మీకు అలవాటు అవుతుందని. ఊరికే తర్వాత ఆ సంస్కృతం వినడం అలవాటు అయితే మీకు కూడా మాట్లాడడం అలవాటు అవుతుంది, అందుకోసం చెప్పాను. తెలుగులో చెప్పండి. ఉండండి, కంగారు పడకండి, అంతమంది మాట్లాడకండి, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. ఎవరు చెబుతున్నారు? ఆగండి అమ్మా, ఆగండి, ఒక్కసారి ఉండండి. ఎవరు మీరు? ఎవరు మగవాళ్ళు? చెప్తారండి గురుగారు ఒకసారి. మగవాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నేనంటే ఇక్కడ కనపడలేదు ఎవరు. సరే, చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ముందు. ఒకసారి శ్లోకం చదివి చెప్తాను.
ततो చెప్పండి. मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी ఆ, वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः ఆ, याताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् ఆ, उद्धर्तुमैच्छसभोद्धृतारिः ఆ, ततः ఆ, अनन्तरं ఉమ్, వధ్యస్య ఉమ్, వధించుటకు అర్హమైనటువంటి ఆ, వధ మృగేంద్రస్య ఆ, ఆ సింహంను వధాయ వధించుటకు ఉమ్. సింహము యొక్క అని వధించుటకు చెప్పాలి. ఆ సింహము యొక్క ఉమ్, వధాయ ఉమ్, వధించుటకు ఉమ్, మృగేంద్రగామి ఆ, సింహము వరకు నడుచుచున్నటువంటి ఉమ్, శరణ్య రక్షకుడైనటువంటి ఉమ్, జాతాభిషంగ ఉమ్, అవమానభరితుడైనటువంటి ఉమ్, రసభోద్ధృతారి ఉమ్, శత్రువులను తన బలాక్రమణచే చంపిన బలాక్రమణతే శత్రువులను శత్రువులను చంపిన వాడైన నృపతి ఉమ్, ఆ దిలీప మహారాజు ఉమ్, నిషంగా ఉమ్, తన బాణకోశముల నుండి ఉమ్, శరం ఉమ్, బాణమును ఉమ్, ధర్తుం ఉమ్, పైకి తీసుకు ఐచ్ఛత్ ఆ, ఇష్టపడేది. అంతే. బాగుంది, సరిపోయింది. తర్వాత ఇంకెవరు చెబుతారమ్మా? నేను చెప్తాను మహోదయ. చెప్పండి. ఎవరు తతః అనంతరం ఎవరు నేను చెబుతారు? రక్తవాణి మహోదయ. చెప్పండి. ఇక్కడ తతః ఆ, అనంతరం ఉమ్, వధ్యస్య ఆ, అంటే సింహము యొక్క వధ్యం అంటే చంపడానికి వధ్య అర్హమైన, చంపుటకు అర్హమైన. చంపుటకు అర్హమైన ఆ, ముగేంద్రస్య ఆ, సింహం యొక్క ఆ, వధాయ ఉమ్, చంపుట కొరకు ఆ, ప్రసబ్ పైన మొదటి లైన్ లో మృగేంద్రగామి. మృగేంద్రగామి ఆ, మృగేంద్రగామి మృగము వలె మృగం కాదు, మృగము వలె మృగేంద్రం సింహం. సింహం వంటి నడక కలిగిన ఆ, సింహం వంటి నడక కలిగిన ఉమ్, ప్రసభోద్ధృతారి ఉమ్. అంటే శరణ్య రెండవ లైన్ లో శరణ్య. శరణ్య ఉమ్, రక్షకుడైన ఆ, ప్రసభోద్ధృతారి మూడు అంటే మూడు మూడవ లైన్ లో జాతాభిషంగ. ప్రథమ ఏకవచనాలు నాలుగు 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 లైన్లో ఉన్నాయి. జాతాభిషంగ అంటే కలిగిన అవమానము, తిరిగేయండి. అవమానము కలిగిన వాడై రక్షకుడైన అవమానము కలిగిన వాడై ఆ, ప్రసభోద్ధృతారి ఆ, అంటే శత్రువులను నిలిపేటటువంటి బలముతో బలముతో శత్రువులను జయించిన జయించిన ఉమ్, బలముతో శత్రువులను జయించిన నృపతి రాజా దిలీపుడు ఉమ్, ఇక్కడ వేశారు. పక్కనే నృపతి పక్కన నిషంగాత్. నిషంగాత్ అంటే శర గుత్తి నుండి అంబుల పొది అంటారు. అంబుల పొది నుండి అమృత పొది నుండి ఉమ్, ఉద్ధర్తుం దేన్ని పైన శరమును ఉమ్, ఉద్ధర్తుం ఉమ్, తీయుటకు ఉమ్. ఇష్టపడెను. ఐచ్ఛత్ ఇష్టపడెను. బాగుంది, ప్రయత్నించడమే. సుధర్మ గురుగారు గారు. గురుగారు మృగేంద్రగామి అంటే ఆ, మృగము వైపుకు వెళ్తున్నట్టేనా ఆహాహా, లేకపోతే సింహం? కాదు 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 కాదు. మృగేంద్రము వంటి గమనము గలవాడు. గామి అంటే వెళ్ళేవాడు అని అర్థం. మృగేంద్ర ఇవ గచ్చతీతి మృగేంద్ర గామి. అంతే. మృగేంద్ర ఇవ అండి. అంటే హరిహి హరి హరయ అది 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 ఇకారాంతం. వస్తుందండి, హరి లాగా వస్తుంది. అలా కాదు కాదు. గామి గామిన్ గామిన్ కాదు కాదు, ఇది గుణించటం గామిన్ నకారాంతం. ఆహా, గామిన్ అని ఓకే, నకారాంతం. అదే ఇప్పుడు గుణి గుణినవు గుణిన
అలాగా గామి గామినవు గామినః అవుతుంది. మృగేంద్రాయ అదే గామి అండి. ఆ మృగేంద్రాయ గామి. మృగేంద్రాయ గామి అంటే అప్పుడు సింహం కేసి వెళుతున్నవాడని అర్థం చెప్పాలి. అది ఆ అక్కడ ఉద్దేశం అది కాదు. ఆ సరే. తతః మృగేంద్ర ఇవ గామి కదా ఆ మహోదయ. ఉమ్. ఉమ్, తతః ఉమ్, తరువాత ఉమ్, వధ్యస్య ఉమ్, వధించుటకు అర్హమైన ఉమ్, మృగేంద్రస్య ఉమ్, సింహము యొక్క ఉమ్, వధాయ ఉమ్, చంపుటకు ఉమ్, మృగేంద్రగామి ఉమ్. మృగము యొక్క గమనము కలిగిన వాడైన మృగం కాదు, శర్ సింహం. మృగేంద్ర ఓకే సింహం. సింహం ఆ, మృగేంద్రము అన్న కూడా సింహమేనండి. అదే మృగేంద్రం అని ఆ, చెప్తున్నా, సింహం అని. సింహం. అంటే మృగం అంటే ఈ జింకలు అవి ఆ ఓ మృగాలన్నీను. అడవిలో ఉన్న మృగాలకి రాజు కాబట్టి ఇంద్ర ఓకే మృగేంద్రం అంటే సింహం. ఓకే. ఉమ్, శరణ్య రక్షకుడైన ఉమ్, జాతాభిషంగ ఉమ్, అవమానము పొందినవాడై ఉమ్, ప్రసభోద్ధృతారి ఉమ్, బలముతో శత్రువులను సంహరించినటువంటి ఉమ్, ఆ, నృపతి ఉమ్, రాజైన దిలీపుడు ఉమ్, నిషంగాత్ ఉమ్, అమ్ముల పొది నుండి ఉమ్, శరం బాణమును ఉమ్, ఉద్ధర్తుం ఉమ్, పైకి తీయుటకు ఆ, ఐచ్ఛత్ ఉమ్. ఇష్టము కలవాడైనను ఆర్ అది ఇష్టపడిన కోరుకొనను. ఇష్టపడను వారు కోరుకోను. బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? నేను చెప్తాను. చెప్పండి. ఉమ్, చెప్పనా? చెప్పండి అండి. చెప్పండి, ఏం పర్వాలేదు చెప్పండి. శ్లోకం ఒకసారి చదువుతానండి. ఆ, తతో మృగేంద్రస్య మృగేంద్రగామి ఆ, వధాయ వధ్యశ్చ శరం శరణ్యః ఆ, శరణ్యః జాతాభిషంగో నృపతిర్నిషంగా ఉమ్, దధృతమైచ్చత్ ఉమ్. ప్రసభోద్ధృతారి అక్కడ తారిః ఉద్ధర్తుం అనాలి. ఉద్ధర్తుమైచ్చత్ ప్రసభోద్ధృతారి. ఆ నిషంగాత్ అని పెట్టుకుని నిషంగాత్ అనాలి అక్కడ. అక్కడ నృపతిర్ నిషంగాత్ నృపతిర్ ఉద్ధృతమైచ్చత్. నృపతిర్ నిషంగాత్. అక్కడ తకారం విడదీశాం కాబట్టి యువతల ఉద్ధర్తుమైచ్చత్ ప్రసభోద్ధృతారి. చెప్పండి. తతః అనంతరం మృగేంద్రస్య వధస్య వధ్యస్య వధ్యస్య అంటే చంపుటకు అర్హమైన మృగేంద్రస్య మృగము యొక్క మృగేంద్ర వధాయ అలాగా ఉన్నాడు. మృగేంద్రస్య అంటే మృగము యొక్క వధాయ వధించుటకు. మృగము కాదు, మృగేంద్రం అంటే సింహం. సింహము అంటే సింహము యొక్క మృగేంద్రస్య సింహము యొక్క వధాయ వధించుటకు మృగేంద్రగామి సింహం వంటి నడకగలిగిన శరణ్యః రక్షకుడైన జాతాభిషంగ అవమానం పొందిన వాడై ప్రసభోద్ధృతారి తారిః అంటే బలముతో శత్రువులను జయించిన అంటే తన బలంతో శత్రువులు జయించినటువంటి నృపతి ఆ దిలీప మహారాజు నిషంగాత్ అమ్ముల పొది నుండి శరం బాణమును ఉద్ధర్తు అంటే పైకి తీయుటకు ఐచ్ఛత్ ఇష్టపడ్డాడు. సరిపోయింది, బాగుంది.
తర్వాత పేద మరొక గురుగారు శ్లోకం చెప్పండి. నమస్కారం గురుగారు, నా పేరు వెంకట్ నర్సు. చెప్తారా? తతః చెప్పండి చెప్తామండి. చెప్పండి. తత తతః తరువాత ఉమ్, వద్యస్య ఉమ్, సంపుటకు అర్హత కలిగినటువంటి ఉమ్, మృగేంద్రస్య మృగములకు రాజైన సింహము యొక్క ఉమ్, వదాయ ఉమ్, సంపుట కొరకై ఉమ్, మృగేంద్రగామి ఉమ్, మృగములకు రాజైన సింహము వంటి నడక గల ఉమ్, శరణ్య ఉమ్, ఇతరులను రక్షించువాడు ఉమ్, జాతాభిషంగ ఉమ్, కలిగిన అవమానమును కలిగిన వాడు ఉమ్, ప్రసబోద్ధుతారి ఉమ్, తన బలముచే శత్రువులను జయించిన వాడు ఉమ్, అయిన ఉమ్, నృపతి రాజు ఉమ్, నిషంగాత్ అంపుల పొది నుండి ఉమ్, శరం బాణమును ఉమ్, ఉద్ధర్తుం ఉమ్, తీయుటకు ఉమ్, ఐచ్ఛత్ ఉమ్. ఇష్టపడెను. అంతే, బాగుంది. ధన్యవాదాలండి. గురుగారు నమస్కారం. ఇంకా గురుగారు నమస్కారం గురుగారు, నా పేరు వాణిశ్రీ గురుగారు. చెప్పండి. నాకు ఒక చిన్న సందేహం గురుగారు. ఇప్పుడు నిర్జిత అంటే అంటే నీ అంటే సామాన్యంగా వ్యతిరేక అర్థం వస్తుంది కదా గురుగారు. ఆ, అంటే నిర్జిత అంటే ఎట్లా తీసుకోవాలి నిర్ గురుగారు? నిర్ నిర్జ అక్కడ ఉపసర్గ. ఉమ్, ఆ? ఆ, నిజిత కదా, నిర్జిత. నిర్ ఆహా, ఏ? అలాగే గురుగారు. వ్యతిరేకం. ఉమ్, ఇప్పుడు ఈ ఉపసర్గలకి ప్రత్యేకం ఉమ్, అదే అర్థము అని ఒక నియమం ఏమి ఉండదు. ఆ ఉమ్, ధాతువు, అక్కడున్న ధాతువు కాంటెస్ట్ ను బట్టి అవి విశేషమైన అర్థాలను చెబుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఉమ్, నిరంతరం అన్నాం అనుకోండి, నిరంతరం కూడా అంతరం అంటే వ్యవధానం, అడ్డు. ఉమ్, నిరంతరం అడ్డు లేకుండా, వ్యవధానము లేకుండా అని అర్థం. ఉమ్, అలాగే కొన్ని చోట్ల అలా వ్యతిరేకార్థంగా ఉండేటువంటి అనమాట. అప్పుడు ఉమ్, నిర్గమించాడు అంటే బయటికి వెళ్తే నిర్గమనం అంటాం. ఉమ్, అలాగే నిరాదరణ, ఆదరణ లేకపోతే నిరాదరణ అంటాం. ఆ, నిర్జిత అన్నప్పుడు ఏమైంది? జయించాడు కదా, ఆ, అవతల వాళ్ళకి జయము లేకపోవడం. ఆ ఉద్దేశంతో నిర్జిత అంటే జయించడం అంటే అవతల వాళ్ళకి పరాజయం కలగడం. ఆ ఉద్దేశంతో ఆ, నిర్జిత అని చెప్పారు. అలాగే గురుగారు, ధన్యవాదాలు. గురుగారు నమస్కారం అండి. ఆ మృగేంద్రగామికి విగ్రహ వాక్యం ఒకసారి చెప్తారా అండి? ఆ అంటే గామి గచ్చతీతి గామి. ఆ, సరేనండి. గామి అనే శబ్దము భవిష్యతి గమ్యాదయ అని ఒక సూత్రం ఉన్నది వ్యాకరణంలో. కాబట్టి గ్రామం, గామి వెళ్ళేవాడు అని అర్థం. అంచేది ఇక్కడ సింహము వంటి గమనము కలవాడు. మృగేంద్రస్య ఇవ లేదా మృగేంద్ర ఇవ గచ్చతీతి మృగేంద్రగామి. సింహం వలె వెళ్ళేటువంటి వాడు అని చెప్తాం. మనం చూడండి, ఆడవాళ్ళకి హంసగమన అంటారు. అంటే హంస వలె, హంస యొక్క గమనం వంటి గమనము కలది అని చెప్తాం. అలాగే ధైర్యంగా నడిచే వాళ్ళని గజగమన అంటాం. అంటే ఏనుగు వంటి గమనము కలవాడు అని. అక్కడ పోలిక గమనంతో పోలిక, సింహం యొక్క గమనముతో పోలిక. అలాగే సింహస్య గమనం ఇవ ఆ ఏనుగు సింహస్య యొక్క గమనం ఇవ గమనముతో గమనం యస్య సహ. పోలిక. అయితే ఇక్కడ గామి అనేశాడు. గమనః అని కనుక అనుంటే ఇప్పుడు మనం పూర్తిగా అలా చెప్పడానికి వీలుగా ఉండేది అనమాట. మృగేంద్రస్య గమనం ఇవ గమనం యస్య సహా మృగేంద్ర గమన అని అనొచ్చు అనమాట. హంస గమన అన్నాం అనుకోండి, హంసస్య గమనం ఇవ గమనం యస్యాహ సా హంస గమన. అలాగే గజ గమన, గజస్య గమనం ఇవ గమనం యస్యా సా గజ గమన. అట్లా చెబుతాం అనమాట. ఇక్కడ గామి వెళ్ళేటువంటి వాడు, సింహములా వెళ్ళేవాడు.
సింహ ఇవ గామి. సింహ ఇవ గామి. సో క్రిందగా ఎవరన్నా మృగేంద్ర ఆ, మృగేంద్ర ఇవ గచ్చతి ఇది మృగేంద్రగామి. అది అంతే అంతే అంతే. కరెక్ట్. మృగేంద్రములా వెళ్ళేవాడు. వెళ్ళేవాడు. సరే, సరే అండి, ధన్యవాదాలండి. శుభం, స్వాగతం. ఇంకా తర్వాత దాంట్లోకి వెళదాం. పెద్ద అక్షరాల కింద మీకు కనపడడం కోసం కొంచెం ప్రయత్నిస్తాను. చూడండి. వామేతరస్తస్య కరః ప్రహర్తుః నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే సక్తాంగులి సాయకపుంఖ ఏవ చిత్రార్పితారంభ ఇవావతస్తే. వామేతరస్తస్య కరః ప్రహర్తుః నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే సక్తాంగుళిః సాయకపుంఖ ఏవ చిత్రార్పితారంభ ఇవావతస్తే. ఈయన ఎప్పుడైతే బాణం తీసి సింహాన్ని గురువు గారు అక్కడ ప్రహర్తు అని పైన దాన్ని చేయొచ్చు కదా సార్? ఇక్కడ నిషాన ప్రహర్తు అని చేయొచ్చు సార్ పైన మొదటి లైన్ లో? ప్రహర్తుహు అని విడదీయాలి. చేస్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అవునండి. అంటే శ్లోకంలో ఎప్పుడు 1-2 లైన్లకి సంధి తప్పకుండా చేస్తారు. అలాగే 2-3 లైన్లకి సంధి వస్తే తప్పకుండా చేయాలన్నమాట. అంచేత టెక్స్ట్ లో అలా ఉంది కాబట్టి మీకు అలా చూపించారు. అంటే రాసేటప్పుడు న్యాయంగా అలాగే రాయాలి. ఇప్పుడు మనం తెలియడం కోసం ఈజీగా ఉంటుంది. అదే తెలియడం కోసం విసర్గ, అంచేత నేను చదివేటప్పుడు విసర్గకి చదువుతున్నాను. అంటే నేను అలా పెట్టచ్చు, కానీ ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు అయ్యో ఇలా తప్పు రాశారంటారు. అంటే ఏమిటంటే మాస్టర్కి తెలిసిండు కూడా ఇలా తప్పు రాశారేమిటి అంటారు. అంచేతని నేను చూడండి, పోలేండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అలాగే పెడదాం, తర్వాత మళ్ళీ మార్చచ్చు. వామేతరస్తస్య కరః ప్రహర్తుః నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే సక్తాంగులి సాయకపుంఖ ఏవ చిత్రార్పితారంభ ఇవావతస్థే. ఈయనకు వెనకాల అవమానం జరిగింది కదా, ఆ అవమానంతో వెంటనే కోపం వచ్చింది. ఆ సింహాన్ని చంపాలనుకున్నాడు. అనుకుని ఆ బాణం తీయడం కోసం ఆ ఎడం చెయ్యి తోటి బాణం తీయడానికి వెనక్కి పెట్టాడు. ఆ బాణం మీద ఉన్న చెయ్యి అలా ఉండిపోయింది, యువతలకు రాలేదు ఇంకా. అది వర్ణిస్తున్నాడు ఇక్కడ. వామేతరః తస్య కరః ప్రహర్తుః నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే సక్తాంగులిః సాయకపుంఖే
ఏవ చిత్రార్పితారంభః ఇవ అవతస్థే. ఇంకోసారి చూడండి. వామేతరః తస్య కరః ప్రహర్తుః నఖప్రభాభూషిత కంకపత్రే సక్తాంగులిః సాయకపుంఖః ఏవ సాయకపుంఖే ఏవ చిత్రార్పితారంభః ఇవ అవతస్థే. అవతస్థే అంటే స్థితవాన్, ఉండెను. అవతస్థే అంటే ఉండెను. ఎలా ఉన్నది? ఇక్కడ ఇవ ఉంది కాబట్టి మనం ఆయన ఏదో ఉపమానం చెబుతున్నాడు అని మనకి తెలుస్తుంది. ఇవ ఎక్కడ వాడినా ముఖ్యంగా ఉపమానం ఉంటుందన్నమాట. వలే ఉండెను అంటే దేని వలే ఉండెను? కహా ఇవ అవతస్థే. చిత్రార్పితారంభః ఇవ. చిత్ర అర్పిత ఆరంభ అంటే చిత్రమునందు ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలవాడు అని అర్థం. ఆరంభం అంటే ప్రయత్నం. ఆ ప్రయత్నము చేస్తున్నట్టుగా చిత్రంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు. అంటే ఆ అంబులు బొద్దు నుంచి బాణం తీస్తున్నట్టుగా ఒకవేళ మనం దేని మీదైనా బొమ్మ వేసామనుకోండి, ఆ బొమ్మను చూడగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? అంబులు బొద్దులోంచి అతడు బాణం తీస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఉండిపోయాడు అతను. చిత్ర అర్పిత ఆరంభ ఇవ అంటే అతని ప్రయత్నము వాస్తవ రూపం ధరించలేదన్నమాట. చిత్రంలో ఉన్న ప్రయత్నం, చిత్రంలో ఉన్న ప్రయత్నానికి ప్రయోజనమే ఉండదు కదా. ఆ ప్రయత్నము వాస్తవంగా ప్రయత్నం చేస్తే దానివల్ల బాణం ప్రయోగించడము, సింహాన్ని చంపడము ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి. కానీ అతను చేసే ప్రయత్నము బొమ్మలోనే ఉంది, అలాగా ఉన్నాడు అని చెబుతున్నాడు. చిత్ర అర్పిత ఆరంభ ఇవ అంటే బొమ్మలో ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలిగిన వాడి వలె అవతస్థే ఉండెను అన్న. ఎందుకు అలాగా అంటే పైన చూపిస్తున్నాడు. వామేతరః తస్య కరః. ఈ ధనుస్సు వెనకాలేమో అంబులు బొద్దు ఉంటుంది. అంచేత ఆ కుడి చేత్తో బాణం ఇలా తీయబోయాడు. అంచేత వామేతరః తస్య కరః. తస్య ఆ దిలీపుని యొక్క కరః చెయ్యి. ఏ చెయ్యి అంటే వామేతరః కుడి చెయ్యి. అంటే బాణం వేసేటువంటి వాళ్ళు ఆ ధనుస్సుని ఎడం చేతితో పట్టుకుని ఆ కుడి చేతితో బాణం తీసి దాంట్లో ఆ బాణాన్ని సంధించి ఆ కుడి చేతితోటే గట్టిగా వెనక్కి ఆ నారి, ఆ వింటి నారిని, ఆ బాణాన్ని సంధించడం వింటి నారిని బాగా వెనక్కి లాగి వదులుతారు. ఎప్పుడు కూడా ఎడం చేయి కంటే కుడి చేతికి ఎక్కువ బలం ఉంటుంది. అంచేత దానితోటి లాగి వదిలినట్టయితే ఎక్కువ దూరము వేగముగా వెళుతున్నారు వాడు. అంచేత అటువంటి అక్కడ ఆయనకి మనకి అర్జునుడిని సవ్యసాచి అంటాడు. అంటే ఆయన రెండు చేతులతో కూడా వేయగలట. అంచేత అర్జునుడికి సవ్యసాచి అనే పేరు వచ్చింది. గురుగారు వామహస్తం అంటే ఎడమ చేయి కదా. వామేతరః ఇక్కడ ఇతరం వామ ఇతర, వామహస్తము కంటే ఇతర భిన్నమైన అంటే కుడి అది. నమ చేతి వైపు. ఈ ఈ సవ్య అపసవ్య ఈ శబ్దాలు కొంచెం అటు ఇటుగా వాడబడుతూ ఉంటాయి. సరే, ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనకి వామం అంటే ఎడమ, వామేతరం అంటే కుడి. వామేతరః కరః అంటే కుడి చెయ్యి. తస్యా అతని యొక్క కుడి చెయ్యి. అతనికి విశేషణం ప్రహర్తుః
కొట్టేటువంటి వాడు. ప్రహర్త అంటే కొట్టేడు, హరణం అంటే కొట్టడం కదా, హృహరణే. ప్రహరణము అంటే కొట్టుట అన్నట్టు. మామూలుగా అయితే హృహరణే అంటే తీసుకువెళ్ళడము, హరించడము అని అర్థం. కానీ ఈ ప్ర అనే ఉపసర్గ వల్ల కొట్టడం అనే అర్థం వస్తుంది. ప్రహారం అంటే దెబ్బ. ఇక్కడ ప్రహర్తుహు తస్య, కొట్టేటువంటి అతని యొక్క, వామేతరహ కరహ, ఆ కుడి చెయ్యి, నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే, ఈ బాణము దానికి గుర్తుంటుంది, మీకు ఎక్కడ చూసి ఉంటారు, మనం బొమ్మల్లో కానీ సినిమాల్లో కానీ చూస్తారు. ఆ బాణానికి ఒకవైపు సూదిగా ఉంటుంది, అది వెళ్ళి గుచ్చుకుంటుంది. రెండవ వైపు దానికి ఇటు అటు ఈకలు గుచ్చుంటాయి. కంకములు అంటే ఈకలు అనమాట. ఆ కంకపత్రములు అంటే ఏమిటి? బాణానికి అవి ఇటు అటు గుచ్చుంటాయి ఈకలు. అవి ఎందుకంటే వేగముగా వెళ్ళడానికి ఉపకరిస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, విమానానికి ఇటు అటు రెక్కలు ఉంటాయి కదా, పక్షికి ఇటు అటు రెక్కలు ఉంటాయి కదా, అలాంటిది అనమాట ఇక్కడ బాణము. బాణానికి కూడా ఆ కంకపత్రములని వీటి ఈకలు లాంటివి ఉంటాయన్నమాట. అవి ఎందుకు ఉపయోగిస్తాయంటే వేగముగా వెళ్ళడానికి ఉపయోగిస్తాయి. ఈయన ఇలా బాణం తీయడానికి కుడి చేయి దాంట్లో పెట్టాడు కదా. ఇక్కడ ఆయన యొక్క గోళ్ళ కాంతిని కూడా వర్ణిస్తున్నాడు. నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రి. కంకపత్రము అనే దానికి బాణము అని అర్థం. నఖ గోళ్ళు, ఆ గోళ్ళ యొక్క ప్రభ అంటే కాంతి, ఆ కాంతి చేత భూషిత అలంకరింపబడిన, కంకపత్రము అంటే బాణము. అంటే బాణం తీయడానికి ఎప్పుడైతే ఈయన చెయ్యి ఇలా పెట్టి బాణం పట్టుకున్నాడో, ఈయన చేతి వేళ్ల గోళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆ గోళ్ళ యొక్క కాంతులు ఆ బాణం మీద పడ్డాయి. ఇప్పుడైతే మనం గోళ్ళు మన గోళ్ళకేం కాంతులు ఏం కనపడలేదు అనుకోండి, కాంతిగా కనపడటానికి గోళ రంగులు అవి వేస్తుంటారు కదా. ఆ గోళ రంగు వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా లైటింగ్ ఆ రంగు వేసినటువంటి గోరు మీద పడితే రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగైతే మరి అప్పుడు ఆయనకి అవేమి గోళ రంగు వేయకుండానే ఆ గోళ యొక్క కాంతులు వెదజల్లుతున్నాయన్నమాట. స్వచ్ఛంగా గోళ్ళ యొక్క కాంతి ఎప్పుడు తెల్లగా ఉందని వర్ణిస్తారు. ఆ తెల్లనైనటువంటి కాంతి ఆ బాణాల మీద పడుతోంది అనమాట. అంచేత అలంకరింపబడిన బాణం అని చెప్పాడు. నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే అంటే గోళ్ళ యొక్క కాంతుల చేత అలంకరింపబడిన బాణం. ఆ బాణమునందు సక్తాంగుళి సాయకపుంఖయేవా, సాయకపుంఖ అంటే ఇది అంబుల పొది. బాణముల యొక్క సముదాయము కలిగింది ఏది? అంబుల పొది. దాని ఎందే సక్తాంగుళి ఏవ, చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగిన వాడై. అంటే బాణం తీయడానికి అలా పెట్టాడు, అది అలాగా ఉండిపోయింది, లగ్నం అయిపోయింది అనమాట, శక్తమైపోయింది. అటువంటి వేళ్ళు కలిగిన వాడై చిత్రార్పితారంభ ఇవ అవతస్తి అంటే బొమ్మలో గీయబడిన ప్రారంభము కలవాని వలె, బొమ్మలో గీయబడిన ప్రయత్నము కలవాని వలె అవతస్థే ఉండెను అని. అంటే అతని బొమ్మ, అతన్ని చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అనమాట, బాణం తీయడానికి ఒకడు ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా అటువంటి చిత్రములా కనపడుతుంది అనమాట మనకి. అంటే ఏమిటి? తీద్దామని ఆ కుడి చెయ్యి బాణం మీద పెట్టాడు, అలా ఉండిపోయింది, యువతలకు రాలేదు ఇంకా. అంచేత ప్రయత్నము
బొమ్మలో చూపించిన ప్రయత్నం అన్నాడు. సరే, ఇంకొకసారి చూడండి బాగా. ప్రహర్తుహు అంటే కొట్టేటువంటి వాడు అయినటువంటి తస్యా ఆ దిలీపుని యొక్క వామేతరహ కరహ కుడి చెయ్యి. అంటే ఈ రెండు కలిపి చెబితే మంచిది. వామేతరహ కరహ కుడి చెయ్యి అంటే సరిపోతుంది. అయితే వామేతరహ కుడి కరహ చెయ్యి అంటే అది తెలుగులో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అంచేత వామేతరహ కరహ కుడి చెయ్యి. నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రి సాయక పుంఖే అని అక్కడికి చెప్పేయండి. నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రి. నఖ అంటే గోళ్ళ యొక్క, ప్రభా కాంతుల చేత, భూషిత అలంకరింపబడిన, కంకపత్రి బాణములు బహువ్రీహి. ఇంకా సాయక పుంఖేకి విశేషణంగా చెప్పినప్పుడు అది బహువ్రీహి సమాసం అయిపోతుంది. అంచేత గోళ్ళ కాంతులచే అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగినటువంటి సాయక పుంఖే అంబుల పొదియందే అంబుల పొదియందే సక్తాంగుళి అంటే చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగినటువంటి వాడై. చిక్కడము లేదా లగ్నమైన, అంటుకుపోయిన, తెలుగులో అంటుకున్నా అంటాము. సక్త అంటే లగ్నమైన, లగ్నమైన వేళ్ళు కలిగిన వాడై చిత్రార్పిత ఆరంభ ఇవ బొమ్మలో ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలవాని వలె. అర్పిత అంటే ఉంచబడిన, అయితే గీయబడిన అని మనం బొమ్మ గీసాడు అంటాం కదా, అలా చెప్పినా పర్వాలేదు. బొమ్మలో గీయబడిన ప్రయత్నము కలవాడై కలవాని వలె ఇవ అవతస్థే ఉండెను. ఇంకొకసారి చెప్తాను వినండి. ప్రహర్తుహు కొట్టేటువంటి, తస్యా ఆ దిలీపుని యొక్క, వామేతరహ కరహ కుడి చేయి, నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే గోళ్ళ కాంతులచే అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగినటువంటి సాయక పుంఖే ఏవా అంబుల పొదియందే సక్తాంగుళి సక్త అంగుళి లగ్నమైన వేళ్ళు కలిగినటువంటిదై చిత్రార్పితారంభ ఇవా బొమ్మలో ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలిగిన దాని వలె అవతస్థే ఉండెను. ఇక్కడ మామూలుగా అతడే ప్రయత్నం చేస్తాడు, కానీ ఈ దాంట్లో చిక్కుకున్నది అది చెయ్యి. అంచేత మనం లోపల సంకల్పం ఉన్నా బయటికి కనబడేటువంటి ప్రయత్నము ఆ అవయవంలో కనబడుతుంది. బాణం వేసేటప్పుడు అంతే కదా, చెయ్యి బాణం తీస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది, అంతే కదా. చెయ్యే కదా బాణం తీసేది, కానీ లోపల మనసులో ఆ సంకల్పం లేనిదే చెయ్యి బాణం తీయదు. కానీ పైకి కనబడేది ఆ ప్రయత్నము, చేష్ట అనేది శారీరక చేష్ట బయటికి కనపడుతుంది. లోపల ఉన్నటువంటి సంకల్పము ప్రయత్నము లోపల ఉంటుంది. అంటే మనసులో ఉన్న ప్రయత్నం బయటికి కనపడదు, బయటికి కనపడేది ఈ అవయవాలు చేసేటువంటిదే ప్రయత్నమే బయటికి కనపడుతుంది. అంచేత ఈ చెయ్యిని వర్ణించాడు అనమాట. ఈ చెయ్యి ఏం చేస్తోంది, ఆ అంబుల బదులోంచి బాణం తీస్తోంది. అలా తీయబోతున్నటువంటిది అది అలా ఉండిపోయింది. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నము బొమ్మలో గీయబడిన ప్రయత్నము కలిగినటువంటిదిగా ఉన్నది అని దేని చెబుతున్నాడంటే వస్తుతః ఆ చెయ్యిని వర్ణిస్తున్నాడు. అయితే ఆ చెయ్యి కలిగిన వాడు దిలీపుడు. అంటే ఇక్కడ ఇది ఎలా ఎందుకు చెప్పాడంటే, చెయ్యి స్తంభించిపోయింది కానీ దిలీపుడు స్తంభించిపోలేదు. అతడు స్తంభించిపోతే మొత్తం అతడు కదలడానికి లేదు. కానీ ఇక్కడ అతడు కదలడానికి లేదని కవి యొక్క తాత్పర్యం కాదు.
బాణం తీయడానికి చెయ్యి సహకరిస్తుంది కాబట్టి ఆ చెయ్యి స్తంభించిపోయింది అనమాట. అంటే వాడు కదిలినా ఆ చెయ్యి అలాగే ఉంటుంది. ఆ భుజం మీద ఆ బాణం అంబుల బదిలో ఆ చెయ్యి అలాగే ఉంటుంది. అలా చెయ్యి ఉండి వాడు కావస్తే అటు ఇటు తిరగచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అంటే దిలీపుడు స్తంభించబోలేదు, దిలీపుని యొక్క చెయ్యే స్తంభించింది. చేతిలో ప్రయత్నం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని వర్ణించాడు, బొమ్మలో గీసిన ప్రయత్నము కలిగిన దాని వలె ఉన్నది అని అన్నాడు. అంటే ఇక మనం జాగ్రత్తగా ఆ వాక్యంలో ఉన్న కర్తని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పైన కరహ అని చెప్తున్నాడు, అతని యొక్క చెయ్యి అన్నాడు. ఆ చెయ్యి యొక్క ఆ వేళ్ళు అక్కడ అంటుకుపోయాయి, లగ్నమైపోయాయి. కాబట్టి ఆ చెయ్యి చేసే ప్రయత్నము బొమ్మలో గీసిన ప్రయత్నములాగా ఉన్నదన్నమాట. ఆ ప్రయత్నము కలిగిందిలా ఉన్నది అని చెప్పాడు. ఇంకొకసారి గురుగారు, ప్రహర్తు అంటే కొట్టడానికి సిద్ధపడింది కదండి, ఇంకా కొట్టలేదు కదా. కొట్టలేదు అంచేది కొట్టేవాడు అని అన్నా. కొట్టేవాడు అంటే ఇంకా కొట్టలేదు, కొట్టినవాడు అంటలేదు. ఎవరికైనా సందేహాలు ఉన్నాయా చెప్పండి. సరే, ప్రహర్తు అంటే కొట్టేటువంటి వాడు. అంటే ఇప్పుడు కర్త అంటే చేయువాడు, అప్పుడు చేస్తున్నాడు అని అర్థం కాదు కదా. ఎప్పుడైనా అలాగే హర్త అంటే హరించువాడు, ప్రహర్త అంటే కొట్టేటువంటి వాడు. ఆ కొట్టేటువంటి వాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అయితే కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అనే మాట దానికి వల్ల ఆ అర్థం రాదు. అందువల్ల కొట్టేటువంటి వాడు అని చెబుతున్నాం. ప్రహర్తు అంటే కొట్టేటువంటి వాడైన తస్య, ఆ దిలీపుని యొక్క. అంటే వెనకాల శ్లోకంలో కొట్టడానికి చంపడానికి బాణం తీస్తున్నాడని చెప్పాడు కదా. కొట్టడానికి బాణం తీయడానికి కోరుకున్నాడు అంటే తీయాలనుకున్నాడు. అంటే మనసులో తీయాలనుకున్నప్పుడే ఆ చెయ్యి అక్కడికి వెళ్తుంది. అంచేత మనసులో ఆ బాణాన్ని అది సింహాన్ని చంపాలి అనుకున్నాడు. అనుకుని ఆ బాణం తీయడానికి ఇష్టపడ్డాడు అని చెప్పాడు. అంచేత కొట్టడానికి సంకల్పించాడు అనమాట. అంచేత చెయ్యి ఆ అంబులు పొద్దు దగ్గరికి వెళ్ళింది బాణం తీయడానికి. అప్పుడు ఆ చెయ్యి అలా ఉండిపోయింది. ప్రహర్తు కొట్టెడివాడు అయిన తస్యా, ఆ దిలీపుని యొక్క వామేతరహ కరహ కుడి చెయ్యి, నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే అంటే వేళ్ల కాంతులచే అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగినటువంటి సాయక పుంఖే ఏవా, అంబుల పొదియందే సక్తాంగుళి చిక్కుకున్న వేళ్లు కలిగినటువంటిది చెయ్యి అన్నమాట. అది చిత్రార్పితారంభ ఇవా, బొమ్మయందు ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలిగినటువంటి దాని వలె అవతస్థే ఉండెను. అంటే ఆ ప్రయత్నం బొమ్మలో ఉన్న ప్రయత్నం వలె చెయ్యి ఉంది. అంటే ఆ చెయ్యి బొమ్మ ఒకటే గీరు కదా, మొత్తం వ్యక్తిని గీస్తారు. అంచేత అతని ప్రయత్నం అంతా బొమ్మలో ఉన్న ప్రయత్నంలా ఉంది అని తాత్పర్యం అనుకోండి. అయితే సాక్షాత్తుగా చెప్పడం మాత్రము బొమ్మలో ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలిగినటువంటిది దాని వలె ఉన్నది చెయ్యి అన్నమాట. అది సరే చెప్తారా ఉమాసుందరి గారు? సాయక పుంఖే అంటే సప్తమిలో చెప్పినట్టు కదా మహోదయ. సాయక పుంఖే అంటే గనక అక్కడ సప్తమిలో ఉంది కదా. అంటే ఇక్కడ అది సప్తమి సాయక పుంఖే ఏవ అంతే కదా మహోదయ. సరే చెప్తాను మహోదయ. ప్రహర్తు గురుగారు సంస్కృతంలో కూడా చెప్తారా గురుగారు? కొద్దిగా చెప్తాను, ఎందుకు చెప్పను, చెప్పమంటారు ఇప్పుడు? అవును గురుగారు, బాగుంది గురుగారు. మాకు జ్ఞానవర్ధనం కూడా అవుతుంది. ఎలా వాక్యం వాడాలి, నిర్మించాలి అనేది బాగా ఒక్క శ్లోకంలోనే బాగా
కొంచెం అబద్ధమైంది గురుగారు, అందుకనే. తెలుస్తుంది క్రమంగా మీరు రోజు వింటూ ఉంటే అది క్రమంగా వింటూ ఉండగా మీకు వస్తుంది, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. అదే అందుకనే రికార్డింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి గురుగారు ఇంకా ఎన్నిసార్లన్నా వినొచ్చు, అందుకనే ఈ అవకాశం సద్వినియోగపరచుకుందామని. అలాగే తప్పకుండా. మహోదయ కొద్దిగా వ్యాకరణం కూడా చెప్తుంటున్నారు కదా, అది కూడా చెప్తూ. అన్నీ చెబుతాను మెల్లిమెల్లిగా. ప్రహర్తు అంటే వ్యాకరణం ఎక్కువ చెప్తే ఇబ్బంది పడతారనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ చెప్పం, కొంచెం చెప్తుంటాను, అయినా చెప్తాను. పూర్తిగా అంటే ఆ వ్యాకరణం నేర్చుకోవడం అనేది అదొక ప్రత్యేకమైన సెక్షను. దీంట్లో ఎక్కువ వ్యాకరణం చెప్పడం మంచిది కాదు. సరే, పాణిని మహర్షి చెప్పారు కదా, పాడిన కొంచెం మహర్షి టచ్ చేస్తూ. అది గురుగారు ఎప్పుడైనా వ్యాకరణం చెప్తారా విడిగాను? చూద్దాం అవన్నీ తర్వాత. రోజులు చెప్పండి, నేర్చుకుంటాము. వ్యాకరణము సంస్కృతం నేర్చుకోవడానికి వ్యాకరణం మంచిదే, కానీ అంత మరీ ఎక్కువ వ్యాకరణం అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే సాహిత్యం మనం చదివే కొలది భాష మనకు వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు వ్యాకరణంతో పని ఉండదు ఎక్కువ. అది కొంచెం తెలుసుకోవడం అవసరమే. అంటే ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం కదా, ఇది ఈ విభక్తి, ఇది ఈ లింగము, ఈ వచనము, అలాంటివి తెలుసుకోవడం అవసరమే. పూర్తిగా ఇప్పుడు ప్రహర్తు, ఈ శబ్దం ప్రహర్త అనే శబ్దం ఎలా తయారైంది, అట్లాంటివి అవసరం లేదనమాట. అది సరే. ప్రహర్తు అంటే ప్రహరణశీలస్య, కొట్టే స్వభావం కలిగిన వాడు. సంహర్తు అనొచ్చు కూడా. సంహర్తు తస్య దిలీపస్య వామేతరః కరః దక్షిణహస్తః నఖప్రభాభూషిత కంకపత్రే. అప్పుడు ఏమనాలి? నఖానాం కాంతిభిః అలంకృతః. అదేమన్నాం ఇప్పుడు? కంకపత్రి బాణి. నఖ కాంతి అలంకృత బాణే అని మళ్ళీ బహువ్రీహి సమాసం. అది దాని విడివిడిగా అయితే నఖానాం ప్రభాభిః భూషితాని కంకపత్రాణి అంటే భూషితాః బాణాః ఇస్మిన్ సాయక పుంఖే ఏవా బాణకోశే ఏవా. ఇంతకుముందు నిషంగ శబ్దం వాడాడు, అది చెప్పినా చెప్పచ్చు. సక్తాంగుళి లగ్న అంగుళి చిత్రార్పిత ఆరంభ ఇవ నామ చిత్ర సమర్పిత ప్రయత్న ఇవ అవతస్థే ఆసీత్ లేకపోతే అతిష్ఠతు. ఇంకా కావస్తే తిష్టతి సుమ, ఉండెను. అస్థాత్ కూడా వాడచ్చు. అస్థాత్ అంటే ఉండెను అని అర్థం. మరొకసారి చూడండి. ప్రహర్తు నామ సంహర్తు తస్య దిలీపస్య తస్య కర వామేతరః కరః దక్షిణహస్తః నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే నఖానాం కాంతిభిః అలంకృతాః బాణాః. రఘువంశం చెప్తున్నారు శ్లోకాలన్నీ. అమ్మా ఇంకా జస్ట్ ఒకసారి వేమళ్ళ శాస్త్రి గారని ప్రొఫెసర్. మ్యూట్ పెట్టుకోండి మహోదయ. అవునండి, అదే మీరు మ్యూట్ పెట్టుకోండి. నఖా భూషిత కంకపత్రే నఖానాం కాంతిభిః అలంకృతే కంకపత్రే బాణే. బాణములు కలిగింది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి బహువ్రీహి సమాసం. అది మనం ఈ అర్థంలో చెప్పినప్పుడు మనం కూడా బహువ్రీహి సమాసం చెప్పేస్తే నఖ కాంతి
అలంకృత బాణే అని చెప్పేయచ్చు. మళ్ళీ అలా చెబితే అర్థం తెలియదు అనుకుంటే నఖానాం కాంతిభిః అలంకృతాః, భూషితాః అంటే అలంకృతాః, బాణాః యస్మిన్ తస్మిన్ అన్నమాట. అలా సాయక పుంఖే ఏవా బాణకోశే ఏవా సక్తాంగుళిః లగ్నాంగుళిః చిత్రార్పితారంభః ఇవ చిత్ర ప్రవిష్ట ప్రయత్నః ఇవ లేదా చిత్ర స్థాపిత ప్రయత్నః ఇవ అవతస్థే అస్థాత్ అని కానీ తస్థౌ అని కూడా అనొచ్చు. అవతస్థే అన్నదానికి తస్థౌ అని వాడచ్చు, లేదా అతిష్ఠత్ అని కూడా వాడచ్చు. లేదా ఇంకా భూతకాలంలో చెప్పాలనుకుంటే తిష్ఠతి స్మా అని కూడా అనొచ్చు. అతిష్ఠత్ అన్న భూతకాలమే, వీటిలో ఏదైనా వాడచ్చు. అస్థాత్ అనేది వాడితే అది లుంగ్ అవుతుంది. సామాన్య భూతంలో లుంగ్ అనమాట. ఏ భూతకాలమైనా వాడచ్చు, అంచేత అస్థాత్ అనొచ్చు. లేదా కొంచెం సులువుగా ఉండాలంటే అతిష్ఠత్ అనొచ్చు అనమాట. అవతస్థౌ అన్నారు గురుగారు. తస్థౌ అంటే తస్థౌ అంటే ఉండెను. తస్థౌ అంటే కూడా ఉండేను అని అర్థం. వివచనం కదండి అది. అలాగా ద్వివచనం కాదు. ఇది తస్థౌ అనేది ఏమిటంటే స్థాధాతువు యొక్క పరోక్షే లిట్ ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. తస్థౌ ఇప్పుడు బభౌ బభౌ బభతు బభు, అలాగే లిట్టు పపౌ పపతు పపుహు, అలాగే తస్థౌ తస్థతు తస్థు అని అవుతుంది. ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే స్థాధాతువు పరస్మైబద్ధాతు, దానికి అవతస్థే ఉంది కదా, ఈ అవా చేర్చినప్పుడు ఆత్మనేపథంలో వాడచ్చు. అంచేత అవతస్థే అని వాడారు. ఇది ఇలాగా అవాని కలిపి వాడితే అవతస్థే అవతస్థాతే అవతస్థిరే అని వాడాలి. అంటే చక్రే చక్రాతే చక్రిరే లాగా అవతస్థే అవతస్థాతే అవతస్థిరే అని ఉంటుంది. అంచేది అవా తీసేస్తే ఒట్టిది తస్థే అనకూడదు. అవా తీసేసినప్పుడు ఆత్మనేపదం వాడకూడదు, పరస్మైపదమే వాడాలి. అప్పుడు తస్థవు అవుతుంది. పరస్మైపదంలో తస్థవు అవుతుంది. కొన్ని ధాతువులు అలా చెప్పారు. ఏమిటంటే ఆ ఉపసర్గ వల్ల కొన్ని ధాతువులు పరస్మైపదంవి ఆత్మనేపదంలో వాడుతూ ఉంటారు. విపరాభ్యాం జేహను వి పర అనేవి ఉపయోగించినప్పుడు జీ ధాతువు ఆత్మనేపదంలో వాడాలి. మామూలుగా అయితే జీ ధాతువు పరస్మైపది జయతి అని, వి వాడితే విజయతే అని ఆత్మనేపదం, అలాగే పరాజయతే అని వాడాలి. మనకి స్లోగన్ ఉంది కదా మన భారతదేశం, ఆ ఎంబలం మీద సత్యమేవ జయతే అని ఉంది. అది అయితే వేదంలో మాటది. అందువల్ల వేదంలో ఈ నియమాలు ఉండవు, కొన్ని వికల్పం అన్నమాట నియమాలు వేద భాషలో. అంచేత సత్యమేవ జయతే అని ఉంది. అక్కడ జయతే అనేది ఆత్మనేపదంలో వాడబడి ఉంది. వస్తుతః జయతి అనాలన్నమాట. మనం ఎక్కడైనా విడిగా వాడితే జయతి అని వాడాలి. వి కలిపితే మాత్రం విజయతే అనాలి. అప్పుడు విజయతి అనకూడదు. ఇలాగ కొన్ని పర్టికులర్గా కొన్ని ధాతువులు అటువంటి నియమాలు ఉన్నాయి. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమిటంటే ఈ అవా ఉండడం వల్ల ఇది ఆత్మనేపదంలో వాడారు. అవతస్థే అన్నారు. దాన్ని అవా తీసేస్తే మనం తస్థవు అంటే సరిపోతుంది. అది పరస్మైపదం. ఏధే ఏధావహే రూపం కాదండి. అంటే స్థాధాతువు అంతే కదా మహోదయ, ఇది స్థాధాతువు కదా. స్థాధాతువు పరస్మైపదం కాబట్టి తిష్టతి తిష్టత తిష్టంతి. ఆత్మనేపదం వాడాలంటే అవా కలపాలి. అవా కలిపి వస్తే మనం ఏధతే ఏదైతే ఏదంతే లాగా వర్తమాన కాలంలో అవతిష్టతే అవతిష్ఠేతే అవతిష్టంతే
అని కూడా వాడచ్చు. అవా ఏదే ఉంటే ఏదతే ఏదతే ఏదైతే ఏదంతే ఇలాగే అవతిష్టతే అవతిష్ఠేతే అవతిష్టంతే అని వాడచ్చు. ఇది భూతకాలం కాబట్టి అవతస్థే అని వాడారు. సరే, ఇంకా వదిలేండి వ్యాకరణం. ప్రహర్తు కొట్టేటువంటి వాడైనా తస్య ఆ దిలీపురి యొక్క వామేతరః కరః. గురుగారు సంస్కృతంలో నేను చెప్తాను గురుగారు, చెబురు కానీ కంగారు పడకండి. ప్రయత్నం చేస్తాను గురు. అలాగే వామేతరః గురుగారు చెప్తున్నారు కదా, దక్షిణ హస్తము నఖ ప్రభా భూషిత కంకపత్రే గోళ్ల కాంతులచే అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగినటువంటి సాయక పుంఖే బాణకోశమునందు బాణకోశమునందే సక్తాంగులి చిక్కుకున్న వేళ్లు కలిగినటువంటిదై చిత్రార్పితారంభ ఇవ చిత్రమునందు ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలిగిన దాని వలె అవతస్థే ఉండెను. ఇప్పుడు ఉమాసుందర్ గారు చెప్పండి. మహోదయ. ప్రహర్తు తెలుగులో చెప్పండి, పర్వాలేదు. అదే మహోదయ, ప్రహర్తు కొట్టడానికి, కొట్టేటటువంటి తస్య అతని, ప్రహర్తు కొట్టేటటువంటి తస్య ఆ దిలీపుని యొక్క వామేతరః కరః దక్షిణ హస్తము అంటే కుడి చెయ్యి, నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే గోళ్ళ గోళ్ళ కాంతుల చేత అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగినటువంటి సాయక పుంఖే ఏవ అంబుల పొదిలో సక్తాంగులి వేళ్ళు ఉంచబడిన, చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగినదై, కలిగినది ఏమిటి? చెయ్యి అంచేత కలిగినదై చిత్రార్పితారంభ చిత్రమునందు ఉంచబడిన ప్రయత్నము కలదాని వలె, ప్రయత్నము కలిగిన దాని వలె అవతస్థే ఆసీత్ ఉండెను. అంతే. చెప్పండి అమ్మా, ఎవరు ఇంకా నెక్స్ట్? ఎన్ఎస్మూర్తి చెప్పండి. సంస్కృతంలో ప్రయత్నం చేస్తాను గురుగారు. చెప్పండి. సంస్కృతంలో కాదు, ఏ భాష వస్తే ఆ భాషలో. ప్రహర్తుః సంహర్తుః తస్య దిలీపస్య వామేతర కరః దక్షిణకరః నఖప్రభాభూషిత దక్షిణహస్తః నఖప్రభాభూషిత కంకపత్రే. అలాగే వామేతర కరః దక్షిణహస్తః నఖప్రభాభూషిత కంకపత్రే నఖానాం కాంతిభిః అలంకృతః బాణే సాయక పుంఖే ఏవ బాణకోశే ఏవ సక్తాంగులిః స్థిరాంగులిః చిత్రార్పితారంభ లగ్నాంగులిః అని చెప్పండి. లగ్నాంగులిః లగ్నాంగులిః చిత్రార్పితారంభ ఇవ చిత్రపటే స్థాపిత ప్రయత్నే ఇవ ప్రయత్నః ఇవ. అది ప్రథమా విభక్త్యంతం. చిత్రపటే స్థాపిత ప్రయత్నః ఇవ అవతస్థే ఆసీత్. అంతే, సమీచీనం. ధన్యవాదాలు. ఎవరు సుధర్మ గారు చెబుతారా? చెప్తానండి. ప్రహర్తుః కొట్టేటువంటి వాడైన తస్య ఆ దిలీపుడు వామేతరః కరః దిలీపుని యొక్క షష్ఠి తస్య
ప్రహర్తు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఆ, కొట్టేటువంటి వాడైన ఆ, తస్య ఆ దిలీపుని యొక్క ఆ, వామేతరః కరః ఆ, కుడి చెయ్యి ఆ, నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే ఉమ్, గోళ్ళ కాంతులచే అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగినటువంటి ఆ, సాయక పుంఖే ఏవ ఉమ్, అమ్ముల పొదియందే ఉమ్, సప్తాంగుళి ఉమ్, చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగినటువంటిదై ఆ, చిత్రార్పితారంభ ఇవ ఉమ్, ఆ చిత్రము అందు గీయబడిన ఆ, ప్రయత్నము కలిగినటువంటి దాని దాని వలె ఆ, అవతస్తే ఉండెను. బాగుంది. శుభం. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? సరే, చెప్తానండి. ఆ, చెప్తే చెప్పండి, లేదా ముగిద్దాం ఇంకా వాళ్ళకి. అలాగే చెప్పేసారు ఆ, ముగించారు. చెప్పండి అమ్మా. వామే తరస్తస్య కర ప్రహృత్తః నఖ ఉమ్, ప్రభాభూషిత కంకపత్రే ఉమ్, సప్తాంగులిః సాయక పుంఖ ఏవ చిత్రార్పితారంభ ఇవావతస్తే. ఉమ్, వామే ప్రహర్తుః ఉమ్, ప్రహర్తుః అంటే ఉమ్, ఉమ్, కొట్టేటటువంటి వాడు. ఆ, వామే తరస్సరః ఉమ్. అంటే కుడి తస్య చేతిని ఎడమ వైపు అంటే ఎడమ వైపు పెట్టిన కుడి వాడు. కుడి చెయ్యి. తస్య అతని యొక్క చెప్పాలి. ప్రహర్తు కొట్టేటువంటి తస్య వాడైన తస్య తస్య అతని యొక్క ఆ, వామే తరహ కరహ ఆ, కుడి చేతిని కుడి చెయ్యి. కుడి కుడి చెయ్యి చేతి కుడి ప్రథమా చేతిని విభక్తి. ప్రథమా కుడి విభక్తి చేతి కదా, కుడి చెయ్యి అని చెప్పాలి. ఆ, ఆ, నఖ ప్రభాభూషిత కంకపత్రే కంకపత్రే. గోళ యొక్క కాంతులచే అలంకరింపబడిన కాంతి బాణాల మీద పడుతూ ఉంటే అంత ఎలా అక్కర్లేదు. ఉంటుందో అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగిన అలంకరింపబడిన బాణములు కలిగిన ఉమ్, ఆ, అలంకరింపబడిన బాణం గోళ్ళ అంటే కాంతి ఆ బాణాల మీద మీరు చెప్పే తాత్పర్యం చెప్పినప్పుడు అలా చెప్పాలి. ప్రతిపదార్థం చెప్పినప్పుడు దాంట్లో పదాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆ క్రమంలోనే మనం అర్థం చెబితే ఏ పదానికి ఏ అర్థము అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకోసం అంటే నఖ గోళ్ళ యొక్క గోళ్ళ చేత చెప్పండి. అలాగనమాట. నఖ గోళ్ళ యొక్క ప్రభ కాంతుల చేత భూషిత అలంకరింపబడిన కంకపత్రే బాణములు కలిగినటువంటి అలా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వరుసకు దాంట్లో సంస్కృత పదానికి ఇక్కడ తెలుగు పదం వరుసలో ఉంటుంది అనమాట. అవును అవును. తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం మర్చిపోయినా ఏ పదానికి ఏ అర్థము అనేది మనం ఈజీగా తెలుస్తుంది. అందుకోసం అలా చెప్పమని చెబుతారు అనమాట. చెప్పండి. నఖ గోళ యొక్క ప్రభ కాంతులు భూషిత కాంతులచే భూషిత అలంకరింపబడిన కంకపత్రే అంటే బాణములు కలిగినటువంటి బౌరీ సమాసం. సాయక పుంఖే ఏవా సాయక పుంఖే ఏవా సాయక పుంఖే ఇవ అంబుల పొదియందే ఆ సాయక పుంఖే ఇవ అమ్ముల పొదియందే సప్తాంగులి అంటే తన చేతి వేళ్ళు చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగిన వాడు. ఇప్పుడు అక్కడ వాడు కాదు, చెయ్యి చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగినదై అమ్ముల పొది ఎందు చిక్కుకున్న చెయ్యి చిక్కుకున్న వేళ్ళు తర్వాత చిక్కుకున్న వేళ్ళు కలిగినదై చిత్రార్పితారంభ ఇవా చిత్రార్పితారంభ ఇవ అంటే చిత్రము వలెనా బొమ్మలో గీయబడిన బాణం తీయడానికి చెయ్యి పెట్టిన బొమ్మ వలె అలా చెప్పచ్చా? బొమ్మలో గీయబడిన ప్రయత్నము కల దాని వలె బొమ్మలో గీయబడిన ప్రయత్నము కల దాని వలె
అవతస్థే అవతస్తే అవతస్తే ఆసీత్ ఉండెను అంటే ఉండెను. అంతే. సరే, ఇక్కడితోటి ఇవాళ ముగిద్దాం పాఠం. ఏమో తర్వాత మళ్ళీ వారం కలుద్దాం. గురువు గారు చిన్న సందేహం అండి. చెప్పండి గురువు గారు. సప్తాంగుళి అంటే 7 అంగుళాలు అని కదా, 7 అని కదా. సప్త కాదు ఇక్కడ, సప్తాంగుళి. సప్తాంగుళి అంటే 7 అంగుళాలు. ఇక్కడ సప్త కాదు, సప్తాంగుళి. ఇక్కడ సప్తాంగుళి. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ చిక్కుబడి అది చిక్కుబడిన వేళ్ళు అని. చిక్కుకున్న వేళ్ళు. చిక్కుకున్న వేళ్ళు. ధన్యవాదాలు. తర్వాత మీ అందరికీ ఒక విషయం చెబుతున్నాను. నేను గ్రూపులో పెడతాను లింక్. అది వేదభారతి వాళ్ళు ఈ మధ్యాహ్నము 4 to 5 ఎవరికి వీలుంటే వాళ్ళు కావస్తే మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు 4 to 5 కేవలం సంస్కృత సంభాషణ మాత్రమే, సంస్కృత సంభాషణ మాత్రమే నేర్పడానికి క్లాసులు పెడుతున్నారు. అయితే అక్కడ క్లాసులు కూడా నేను చెబుతాను. ఆ వేదభారతి అనేది ఒక సంస్థ, వేదాల గురించి వాటి గురించి ప్రచారం, సంస్కృతం గురించి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ సుమారుగా 30 సంవత్సరాల నుండి ఆ సంస్థ నడుస్తోందన్నమాట. అది వాళ్ళ గ్రూపులో పెట్టారు, అది మీకు గ్రూపులో కూడా పెడతాను. అయితే ఏమిటంటే వాళ్ళు సంస్థ తరపున నిర్వహిస్తున్నారు. అంచేత వాళ్ళు ఫీజు కింద ఒక 500 ఫీజు కూడా పెట్టారు. అది మీకు ఆసక్తి ఉన్నట్టయితే దాంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆ లింకుని ఈ గ్రూపులో పెడతాను. అయితే ప్రతి సోమ మంగళ వారాలు మధ్యాహ్నం 4 to 5 అంటే అది ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మరి అంత సౌలభ్యంగా ఉంటుందో ఉండదో. సాయంత్రం మన తెలుగు ఇండియా టైం ప్రకారంగా సాయంత్రం 4 to 5 అనమాట. ఓ గంట సేపు వారానికి 2 క్లాసులు చొప్పున సుమారుగా ఒక 20 వారాలు అనుకోండి నడుస్తాయి అన్నమాట. అయితే 10 వారాలు, 20 క్లాసులు సుమారు అంటే 10 వారాలు నడుస్తాయి క్లాసులు. కేవలం సంస్కృతంలో మాట్లాడడం బాగా అలవాటు చేయడం కోసం అని పెడుతున్నారు. అది ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు మీరు దాంట్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అది అక్కడ కూడా నేనే చెబుతాను కాబట్టి మీకు చెబుతున్నాను ఆ విషయం. ఈ రోజు నుంచి ఉంటుందండి. ఈ రోజు బుధవారం ఉంటుందండి. ఇవాళ ఉండదు, ఇంకా ఇది ప్రారంభం రేపు జూన్ 30వ తారీఖు నుండి ప్రారంభం. ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు, అది జూన్ 30 నుండి ప్రారంభం అన్నమాట. మహోదయ ఇదే గ్రూపా? ఇదే గ్రూపా ఇంకో గ్రూపా? మరి అది వేరే గ్రూప్. అందుకోసం ఆ గ్రూప్ది మీకు లింక్ నేను పెడతాను. మీరు దాంట్లో జాయిన్ అయితే అప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో మీకు ఆ మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ గ్రూప్ నేను పెడతాను. లఘు మంజూష చెప్తూ ఉన్నారు కదా మీరు, సిద్ధ అది దానిలో ఎలా మహోదయ? అంటే కారక విభక్తులు చెప్తున్నారు, ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? అది అయిపోయింది, అది ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వడానికి లేదు. అది అలా కదా, నేను చెప్తున్నట్టు మీకు ఎలా తెలుసు అసలు? యూట్యూబ్ లో ఉన్నా, సరే. అంటే అది నోట్స్ రాసుకున్నాం అందుకని. అంటే ఎంఏ వాళ్ళకి వ్యాకరణ ఎంఏ కట్టిన వాళ్ళకి సిలబస్ లో ఉంది. వాళ్ళకి ఈ సెమిస్టర్ లో కేవలం 3 విభక్తులే ఉన్నాయి. అంచేత ఒక 20-22 క్లాసులు అయింది, ఆ 3 విభక్తులే చెప్పాను. తర్వాత సెమిస్టర్ లో మిగతాది ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు చెబుతాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకా అవి క్లాసెస్ అయిపోయాయి, నిన్న మొన్నటితోటి క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. అది 21 వరకు రాసుకున్నాం. సరే. జూలై 30 జూన్ 30 అన్నారు. జూన్ 30 ప్రారంభం. ఆ వివరాలన్నీ మీకు నేను ఆ లింక్ పెడతాను, ఓపెన్ చేస్తే మీకు వివరాలన్నీ తెలుస్తాయి.
20 క్లాసెస్ కి 500. ఆహా ఏంటంటారు? 20 క్లాసులకి 500 అంటారా? అంతే అంతే అంతే. ఫీజు అది మరి వాళ్ళ దేనికి